भिडियो को आरंभ करने पूर्व जदि आपण मैंने आम टेलीग्राम चैनल रे ए पर्यंत जॉइन होई नाहंती ताहले ए वीडियो कमेंट सेक्शन रे थिबा लिंक उपरे क्लिक करी आम टेलीग्राम चैनल रे जॉइन करंतु। आपण माने टेलीग्राम रे किछि एमिति जिनिस देखिबाकू पाइबे जहाँकि मु यूट्यूब रे आपण मानकू कहि पारुनी। प्रथमे जाइकी कमेंट सेक्शन रे थिबा लिंक रे क्लिक करी जल्दी टेलीग्राम रे जॉइन करंतु। तापरे आपण जानि परिबे टेलीग्राम रे कोन अछि कोन नाही। चलंतु आउ डेरी न करी वीडियो को आरंभ करिबा। मो ना लिटन, घर केन्द्रापड़ारे। मोर ए कहानी मोर आउ बो मध्यरे घटिथिबा एक घटना विषय। मु एबे +3 प्रथम वर्षर छात्र। ए घटना किछि वर्ष पूर्वरु बात्या फनी झड़े केते काहार घर भांगी मनीष को निराश करके चली जाइथिला। किंतु ए अदिनिया बात्यारे मो जीवनर बैशाख ताती शीतल करदेला। से दिन झड़ तोफान राति को मु केबे भी भूली पारिबी नहीं। जेबेठारू मो मोबाइल धरिछि मु बिकिहा वीडियो देखिबा ओ कहानी सुनिबा मु केबे बंद करिनी। सबुदिन मु अध घंटा हेउ पछे मु मोर वीडियो देखे। कहानी भितरे मते सबुठु ओडिया पारिवारिक कहानी बहुत भल लगे। मु किंतु केबे भाबी नथिली मो सह किछि एमिति घटिबो आउ मु आपण मानकू ताहा जणेबी। चलंतु आउ डेरी न करी कहानीटी को आरंभ करिबा। मो परिवार कहिले बापा बो ओ मु मो बापा बोंगर एकमात्र संतान। सेथिपाई सेमाने मते अति गेलारे बढ़ेइछंती। मोर सबु अली को पूरण करिछंती। मु दशमरे पढ़िबा दिन ठारू बापा मोर चेन्नई रे काम करंती। 3 रु 4 मासरे थरे घर को आसंती। सप्ताहे रही पुणी चली जाती। घरे मु आउ बो रहू। बापा मासकु मास पैसा पठेई दियंती। आमे आमर चली जाऊ। आमर किछि असुविधा हुए नहीं। बो मोर देखिबाकू तोफा गरी बयस तार 38 खंडे हेबो। ता चेहरा ता बयस सहित खाप खाए नहीं। से ता मथारू सिंदूर हाथरू शंखा खोलीदेले 25 वर्षिया अबाड़ुओ झील परि लागिबो। 5 फुट 4 इंच उच्चता सांगकू तार 36 साइजर दूध, 30 साइजर अंटा आउ 38 साइजर गांडी ताकू पूरा माल खंडिए बनाए। मो बो प्रति मोर सेमिति कोनोसी खराब चिंता नथिला। किंतु सेदिन बात्यारे सबु किछि ओलट पालट होइगला। मु एभली बो को केबे खराब दृष्टि रे देखि नथिली। आमर 3 बखरा छात घर, तेणु बात्या प्रति आमर कोनोसी भय न थाए। आमे मा पुओ निश्चिंतरे घरे थाउ। समय संध्या 8टा हेबो। लाइन कटि जाई थाए। तेणु आमे सबु शीघ्र खाई देई थाउ। खाई सारिबा परे मो रूम रे बसी वीडियो देखु थाए। 20 मिनिट पाखापाखि देखिछि मो मोबाइल रु चार्ज सरीगला। मु सेठू मो पावर बैंक आनिबा पई बो रूम को गली। से ता मोबाइल चार्ज बसैथिला। सबुआड़े अंधार, किछि देखा जाउ न थाए। मो कांथ को धरी धरी जाऊ थाए। बो ता रूम बाट मुहरे ठिया होई थाए। मो हाथ जाई बोर दूध उपरे पड़िला। मु भी वीडियो देखी पूरा गरम होई थाए। तेणु मु बोर दूध को जोरे दली देली। बो पाटिरू चित्कार बाहरी आसिला। जेमिति मु ए कांड करिछि सीधा मो रूम को दौड़ी आसिली। आउ पावर बैंक आनिली नाही। मो रूम को आसी मु मने मने भाबिली मु ए कौन कली, केते बड़ भूल करदेली। किंतु मु चली आसिला परे बो मते किछि कहिलानी। मु 10 मिनिट पाखापाखि बहुत चिंता करिबा परे पुणी बो रूम को गली। सेते बेले बो ता रूम रे गोटे कैंडल जळी की सोई थाए। मु बो पाखरे जाइकी सोइली। आउ बो को भूल मागी कहिली, सॉरी बो, अंधार रे देखा गलानी तो सेथिपाई एमिति भूल होई गला। बो कहिला, अंधार देखा गलानी, छाती रे हाथ पड़ीगला। से पर्यंत तोर किछि भूल नाही। किंतु ताहा परे तू जहा कलु जानी शुणी एमिति करिछु, जहा ठीक नुह। मु कहिली, बो सॉरी, मोर भूल होई गला। मो सुना बोटा परा रागनी। बो कहिला, अरे मु तो ऊपर रागिनी। ए बयस रे एमिति हुए। तो बापा को कही तो बाहाघर करिबाकू पड़िबो। मु कहिली, ना ना बो, तू ए कथा जमा बापा को कहिबो नाही। मोर बाहाघर बयस होइनी। बाहा हबा पई इच्छा हेले मु कहिबी। बो कहिला, हौ हेला। किरे तू एमिति कहूछु जेमिति मो पाई बहुत ठीक करी रखिछु।
ମୁଁ ଟିକେ नीरव रहिली। ବୋଉ କହିଲା କିରେ କହୁନୁ ତୁ ଆଉ ଏତେ ଲାଜ କରନା। ମୁଁ କହିଲି ହଁ ବୋଉ, ମୋର ଗୋଟେ ଝିଅ ସହ ଡେଟ୍ ଚାଲିଛି। ବୋଉ କହିଲା ଟିକେ ମୋତେ ତା ଫଟୋ ଦେଖେଇଲୁ। ମୁଁ ମୋ ମୋବାଇଲର ଗୋଟେ ସିକ୍ରେଟ୍ ଫାଇଲ୍ ଖୋଲି ବୋଉକୁ ତାର ଫଟୋ ଦେଖେଇଲି। ବୋଉ ତାର ଫଟୋ ଦେଖି କହିଲା ମୋ ପୁଅର ପସନ୍ଦକୁ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଇ ଫୋଲ୍ଡରରେ ତାର ଅନେକ ଫଟୋ ଥିଲା। ବୋଉ ସ୍ଲାଇଡ୍ କରି ଗୋଟିକ ପରେ ଗୋଟିଏ ଫଟୋ ଦେଖିବାକୁ ଲାଗିଲା। ମୋର ଆଉ ମନେ ନାହିଁ ସେଇ ଫୋଲ୍ଡରରେ ଆମର କିଛି ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଫଟୋ ମଧ୍ୟ ଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ମୁଁ ତାକୁ ଚୁମା ଦେଉଛି ଆଉ ତା ଦୁଧକୁ ଦଳୁଛି। ବୋଉ ସେ ଫଟୋ ଯେମିତି ଦେଖିଛି ମୋତେ ମୋବାଇଲ ଦେଇକି ପଚାରିଲା, କ'ଣ ତୁମ ଭିତରେ ଝଗଡ଼ା ହେଉଛି କି? ଏସବୁ କ'ଣ ପାଇଁ ରଖିଛୁ? କ'ଣ ତାକୁ ହଇରାଣ କରିବା ପାଇଁ? ମୁଁ କହିଲି ନା ବୋଉ, ଆମ ଭିତରେ ସେମିତି ବଡ଼ ଝଗଡ଼ା କେବେ ହୋଇନି। ବେଳେବେଳେ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ଏଇ ଫଟୋକୁ ଦେଖି ନିଜକୁ ଶାନ୍ତ କରିଦିଏ। ବୋଉ କହିଲା ହଉ ତୁ ଯାହା କରୁଛୁ କର, କିନ୍ତୁ ବୁଝି ବିଚାରିକି କରିବୁ, ଯେମିତି ଏ କଥା ପଦାକୁ ନ ଆସେ। ମୁଁ କହିଲି ହଁ ବୋଉ, ହେଲେ ତତେ ଗୋଟେ କଥା ପଚାରିବି, ତୁ ରାଗିବୁନି? ବୋଉ କହିଲା ପଚାର, ରାଗିବି କ'ଣ ପାଇଁ? ମୁଁ କ'ଣ କେବେ ତୋ ଉପରେ ରାଗିପାରିବି? ମୁଁ କହିଲି ବୋଉ, ମୁଁ ଆମ ଗାଁରେ ବହୁତ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖିଛି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ବାହାରେ ରହି କାମ କରନ୍ତି ଆଉ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଯୌନ ସୁଖର ଅଭାବକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ପର ପୁରୁଷ ସହ ସମ୍ପର୍କ ରଖନ୍ତି। ଏହା ଭୁଲ ନା ଠିକ୍? ବୋଉ କହିଲା ତୁ ସବୁ ଏକଥା କାହିଁକି ପଚାରୁଛୁ? ମୁଁ କହିଲି ବୋଉ, ଆଗକୁ ମୋର ବି କାମରେ ଆସିପାରେ। ବାସ୍ତବରେ ମୁଁ ଏ ବିଷୟରେ ବୋଉର ମତ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି। ବୋଉ କହିଲା ତୁ ପଚାରୁଛୁ ଯଦି କହୁଛି, ଦେଖ ଜୀବନରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଯୌନ ସୁଖ ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ, ସେ ପୁରୁଷ ହେଉ କି ନାରୀ ହେଉ। ଯଦି କେହି ନାରୀ ତା ସ୍ୱାମୀଠାରୁ ଦେହ ସୁଖ ନ ପାଇ ଏମିତି କରେ, ସେଥିରେ କିଛି ଭୁଲ ନାହିଁ। ପୁରୁଷମାନେ ଯେହେତୁ ବାହାରେ ରହି କାମ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ବେଶ୍ୟା କୋଠିକୁ ଯାଇ ତାଙ୍କ ଅଭାବକୁ ପୂରଣ କରିନିଅନ୍ତି। ଏମିତିକି ତୋ ବାପା ବି କେବେ କେବେ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି। ମୁଁ କହିଲି ବୋଉ, ଯଦି ଏହା ଠିକ୍, ତୁ ବି ତ ଏସବୁ କରିପାରିବୁ। ତୁ ବି ବେଳେବେଳେ କାମନାର ନିଆଁରେ ଜଳୁଥିବୁ। ବୋଉ କହିଲା ଆରେ ଏସବୁ ଠିକ୍, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଥରେ କଥା ଲିକ୍ ହୋଇଯାଏ ବଦନାମର ଡର ରହିଛି, କାରଣ ଆମ ସମାଜ ଏହାକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ଦିଏନି। ଏସବୁ ପାଇଁ ସେମିତି ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଲୋକ ଦରକାର। ବାହାର ଲୋକ ସହ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଲେ ସେମାନେ ଯାଇ ପଦାରେ କେବେ ନା କେବେ କହିବେ। ଠିକ୍ ଏହି ସମୟରେ ମୋ ପ୍ରେମିକାର ଫୋନ୍ ଆସିଲା। ମୁଁ ଲାଉଡ୍ ସ୍ପିକର ଦେଇ କଥା କଲି। ତାକୁ ମୁଁ କହିଲି କେତେ ତମକୁ ଫୋନ୍ କଲିଣି, କେମିତି ଅଛ ବୋଲି। ସେ କହିଲା ମୋବାଇଲରେ ଚାର୍ଜ ନଥିଲା, ଏବେ ଭାଇକୁ କହି ଚାର୍ଜ କରିକି ଆଣିଛି, ଭଲରେ ଅଛି। ତୁମେ କେମିତି ଅଛ? ମୁଁ କହିଲି ତୁମ ପାଖରେ ପାୱାର ବ୍ୟାଙ୍କ ଥିଲା, ସେଥିରେ ବି ଚାର୍ଜ କରିପାରିଥାନ୍ତ। ଏତିକି କହି ମୁଁ ଫୋନ୍କୁ କାଟିଲି। ତାପରେ ସେ ତା ଆଡ଼ୁ ଫୋନ୍ କଲା ଆଉ ମୋତେ ସରି ମାଗି ବୁଝେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା। ମୁଁ ନ ବୁଝିବାରୁ ସେ ମୋତେ ଉମା ଉମା କରି ଚୁମା ଦେଇକି ପଚାରିଲା, କ'ଣ ବାବୁ ରାଗ ଶାନ୍ତ କର। ମୁଁ ପୁଣି କିଛି କହିଲିନି। ତାପରେ ସେ ପୁଣି କହିଲା, ମୋ ବାବୁଙ୍କର ରାଗ କେମିତି ଶାନ୍ତ ମୁଁ ବୁଝିଗଲି। ସେ ସେଠୁ ତୁମର ମୁଁ ସେଇ ଜାଗାକୁ ଚୁମା ଦେଉଛି। ମୁଁ କହିଲି କୋଉ ଜାଗାକୁ? ସେ କହିଲା ତୁମର, ମାନେ ମୋ ଧନ, ତୁମ ବାଣ୍ଡକୁ। ମୁଁ କହିଲି କ'ଣ ଏ ଗୋଟାଏ? ସେ କହିଲା ହଉ ଦଉଛି, ଆଉ କହି ସେ ଉମା ଉମା କରି ଆହୁରି ଚୁମା ଦେଇ ଚାଲିଲା। ମୋ ଫୋନ୍ର ଲାଉଡ୍ ସ୍ପିକର ଅନ୍ ଥାଏ ଆଉ ବୋଉ ସବୁ କଥାକୁ ଶୁଣୁଥାଏ। ତାପରେ ସେ କହିଲା ମୋ ରାଜା ଭଲରେ ଅଛି ତ? ମୁଁ କହିଲି ଚୁମା ଦେଲ, ଜାଣିପାରିଲନି ରାଣୀ ବିନା ସେମିତି କେମିତି ଅଛି? ସେ କହିଲା ହଉ, ମୁଁ ତୁମ ରାଣୀକୁ କହିଦେଉଛି, ସେ ଠିକ୍ କରିଦେବ। କେତେ ଦିନ ଆଉ ଏଇ ଫୋନ୍ କେବେ ସତସତିକା ରାଜାରାଣୀ ଏକାଠି ହେବେ। ସେ କହିଲା ମୁଁ କ'ଣ ମନା କରୁଛି, ତୁମେ ଯେବେ କହିବ ମୁଁ ରାଜି, ହେଲେ ଜାଗା ନିରାପଦ ହେବା ଦରକାର। ମୁଁ କହିଲି ହଉ, ନିଶ୍ଚୟ ଏଇ କିଛି ଦିନ ଭିତରେ ମିଳନ ହେବ। ସେ କହିଲା ତୁମେ ସବୁବେଳେ ସେମିତି କହୁଛ, କ'ଣ କରିବା କଥା? ତାପରେ ମୁଁ କହିଲି ତୁମ ଚଡ଼ି ଖୋଲ, ତୁମ ରାଜା ତୁମକୁ ଚୁମା ଦେବ। ସେ କହିଲା ଖୋଲିଲି। ମୁଁ ତାକୁ ଚୁମା ଦେଇ ଚାଲିଲି ଆଉ ସେ ସଁ ସଁ ହେଉଥାଏ। ଏମିତି ଆମେ ଖରାପ କଥା ହୋଇ ଚାଲିଲୁ। ମୋ ବୋଉ ବି ଆମ କଥା ଶୁଣି ଗରମ ହୋଇସାରିଥାଏ। ଲୁହା ଗରମ ହୋଇସାରିଥିଲା, କେବଳ ହାତୁଡ଼ି ମାରିବା ବାକି ଥିଲା। ଆମେ ଏଭଳି ଖରାପ କଥା ହେରା ଭିତରେ ମୋ ବୋଉକୁ ଚୁମା ଦେବା ସହ ତାର ଦୁଧକୁ ବି ଦଳି ଚାଲିଥାଏ। ବୋଉ ସେମିତି ଶୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ କିଛି କହୁନଥାଏ। ମୁଁ ଜାଣିଗଲି ବୋଉର ମଧ୍ୟ ଇଚ୍ଛା ଅଛି। ଆମ କଥା ସରିଲା ଆଉ ମୋ ବୋଉର ଆଉ ମୋର ପ୍ରେମ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ବୋଉ କଥା ସରିବା ପରେ କହିଲା ତୁ ହୋସରେ ଥାଇ କଥା ହ, ମୁଁ ତ ପ୍ରେମିକା ନୁହେଁ, ମୋ ସହ ଏମିତି କରୁଛୁ।
ମୁଁ କହିଲି ପ୍ରେମିକା ହୋଇଯା। ସେ କହିଲା ମୁଁ ବୁଢ଼ୀଟା। ମୁଁ କହିଲି କିଏ କହିଲା ତୋ ଭଳି ସୁନ୍ଦରୀ ପାଖରେ ଥାଇ ମଜା ନ ନେଲେ ବାଧିବ। ସତରେ ବୋଉ, ତୁ ଯଦି ବାପାଙ୍କୁ ବାହା ହୋଇନଥାନ୍ତୁ ମୁଁ ତୋତେ ବାହା ହୋଇ ପଡ଼ିଥାନ୍ତି। ସେ କହିଲା ବହୁତ ଦୁଷ୍ଟ ହେଲୁଣି। ବୋଉକୁ କ'ଣ ଏମିତି କୁହନ୍ତି? ଯାହା କଲୁ କଲୁ, ଏବେ ଶୋଇପଡ଼। ମୁଁ କହିଲି ବୋଉ, ତୁ ଦେହରେ ନିଆଁ ଲଗେଇକି କହୁଛୁ ଶୋଇପଡ଼, ଆଜି ମୁଁ ତୋ ସହ କରିବି। ବୋଉ କହିଲା ସେ କଥାରେ ମୋର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। ମୁଁ କହିଲି ତୋର ଇଚ୍ଛା ନଥାନ୍ତା ତୁ ପ୍ରଥମରୁ ମନା କରିଥାନ୍ତୁ। ସତ କହିଲୁ ବୋଉ, ତୋର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ? ତୁ ମୋତେ ଥରେ ସୁଯୋଗ ଦେଇ ଦେଖ, ଦେଖିବୁ ବାପାଙ୍କ ଅଭାବକୁ ମୁଁ ପୂରା କରିଦେବି। ମୋ କଥା ଶୁଣି ବୋଉ କିଛି କହିଲାନି। ତାମାନେ ମୁଁ ଗ୍ରୀନ୍ ସିଗ୍ନାଲ ପାଇଗଲି। ବୋଉ ସେମିତି ମୁହଁ ସେପଟକୁ କରି ଶୋଇଥାଏ। ତାପରେ ମୁଁ ତା ମୁହଁକୁ ମୋ ଆଡ଼କୁ କରି ଗୋଟେ ଚୁମା ଦେଲି। ତାପରେ ମୁଁ ତା ଓଠକୁ ଚଷିଲି, ତା ଜିଭକୁ ବି ଚାଟିଲି। ବୋଉ ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ମଜା ନେଉଥାଏ। କିଛି ସମୟ ପରେ ସେ ବି ମୋତେ ସହଯୋଗ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲା। ମୁଁ ଏବେ ତା ଶାଢ଼ୀର କାନି ଖସେଇ ତା ଦୁଧକୁ ଦୋଳିବା ଆରମ୍ଭ କଲି। ବୋଉ ମୋର ବାଣ୍ଡକୁ ହାତରେ ଧରି ଆଉଁସିବା ଆରମ୍ଭ କଲା। ତାପରେ ମୁଁ ତାର ବ୍ଲାଉଜ ଓ ସବୁ କପଡ଼ାକୁ ଖୋଲିଲି। ତାପରେ ମୁଁ ତାର ଦୁଧକୁ ପାଟିରେ ପୁରି ଚଷିଲି। ଦୁଧ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଥାଏ, ତରଭୁଜ ପରିକା ପୁରା ଗୋଲ। ବୋଉ ମୋ କପଡ଼ା ଖୋଲିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେ ଯେତେବେଳେ ମୋର କପଡ଼ା ଖୋଲୁଥାଏ ମୁଁ ତା ଆଖିରେ କାମନାର ନିଆଁକୁ ଦେଖିପାରୁଥିଲି। ସେ ମୋତେ କାମୁକତା ନଜର ମୋ ସାରା ଦେହଟାକୁ ଦେଖିଲା। ତାପରେ ମୁଁ ତା ଶାଢ଼ୀ ସାୟା ସବୁକିଛି ଖୋଲିଲି। ସେ ମୋ ସାମ୍ନାରେ ପୁରା ଲଙ୍ଗଳା ହୋଇସାରିଥିଲା। ସେ ଲାଜେଇ ଯାଇ ତା ହାତରେ ବିୟାକୁ ଲୁଚେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥାଏ। ମୁଁ ତା ହାତକୁ ଉଠେଇ କହିଲି, କ'ଣ ଲୁଚାଉଛ ମୋ ରାଣୀ? ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଜିନିଷକୁ କିଏ କ'ଣ ଲୁଚାଏ? ତାପରେ ମୁଁ ବୋଉର ବିୟାର ଓଠରେ ଓଠ ଲଗେଇ ବିୟାରୁ ରସ ପିଇବାକୁ ଲାଗିଲି। ସେ ଚିତ୍କାର କରୁଥାଏ, ମାରିଦେ ମୋ ବିୟାରୁ ସବୁ ପାଣିକୁ ଏବେ ମାରିଦେ। ତାପରେ ମୁଁ ମୋର ବାଣ୍ଡକୁ ତା ହାତରେ ଧରେଇ କହିଲି, ୟାକୁ ବି ଟିକେ ତୋ ଓଠର ସ୍ୱାଦ ଚାଖିବାକୁ ଦେ। କିନ୍ତୁ ବୋଉ ମନା କଲା। ମୋତେ ଚୁଚୁମିବା ପାଇଁ ଲାଜ ଲାଗୁଛି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜବରଦସ୍ତି ତା ମୁହଁରେ ମୋର ବାଣ୍ଡକୁ ପୁରେଇଲି। ଏବେ ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ବାଣ୍ଡ ଚଷିବାକୁ ଲାଗିଲା। ମୁଁ ଏହି ଆନନ୍ଦର ସାଗରରେ ବୁଡ଼ ପକାଉଥାଏ। ସେ କିଛି ସମୟ ବାଣ୍ଡକୁ ଚଷିବା ପରେ କହିଲା, ଏବେ ଆଉ ମୋତେ ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ କରନି, ଆଉ ସମ୍ଭାଳି ପାରୁନି। ତାପରେ ମୁଁ ମୋର ବାଣ୍ଡକୁ ତା ବିୟାରେ ସେଟ୍ କଲି। ଗୋଟେ ଜୋରଦାର ଧକ୍କା ମାରିଲି। ବାଣ୍ଡ ସିଧା ତା ବିୟା ଭିତରେ ଗଳିଗଲା। ତା ଆଖିରେ ଲୁହ ଆସିଗଲା। ମୁଁ କହିଲି ସରି ବୋଉ, ତୋତେ କଷ୍ଟ ଲାଗିଲା କି? ସେ କହିଲା ନା, ବହୁତ ଦିନ ପରେ ବାଣ୍ଡ ପଶୁଛି ସେଥିପାଇଁ। ଏବେ ମୋତେ ବୋଉ ନୁହଁ, ଆଗ ଭଳି ରାଣୀ ଡାକ, ବହୁତ ମଜା ଲାଗୁଛି। ମୁଁ କହିଲି ଓକେ ମୋ ରାଣୀ, ଯାହା ତୁମର ହୁକୁମ। ମୁଁ ଏବେ ସ୍ପିଡ୍ ବଢ଼େଇ ବୋଉର ବିୟାରେ ଗେହିବାକୁ ଲାଗିଲି। କିଛି ସମୟ ପରେ ସେ ମୋତେ ଜୋରରେ ଚାପୁଡ଼ି ଧରିଲା ଏବଂ ଝଡ଼ିଗଲା। ସେ ଏବେ ମୋ ପିଠିରେ ତା ହାତକୁ ବୁଲେଇ ମୋ ଓଠକୁ ଚଷି ଚାଲିଲା। ତାପରେ ମୁଁ ତାକୁ କହିଲି, ଟିକେ ଗାଣ୍ଡିର ସ୍ୱାଦ ବି ଚାଖିବାକୁ ଦେ। ବୋଉ ଡରି ଡରି କହିଲା, ନା ନା, ମୁଁ କେବେ ଗାଣ୍ଡିରେ ନେଇନି, ମୋତେ ବହୁତ ଡର ଲାଗୁଛି। ମୁଁ କହିଲି, ଆସ ମୋ ଗେହ୍ଲି ରାଣୀ ଆସ, ତୁମେ କାହିଁକି ଏତେ ଡରୁଛ? ମୁଁ ପରା ଅଛି। ତାପରେ ମୁଁ ତାକୁ ଘୋଡ଼ି କରି ତା ଗାଣ୍ଡିରେ ବାଣ୍ଡକୁ ସେଟ୍ କରି ଗୋଟେ ହାଲକା ଧକ୍କାରେ ତା ଗାଣ୍ଡିରେ ନ ପଶି ମୋର ବାଣ୍ଡ ପୁରା ଛିଟକିଗଲା। ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ଗାଣ୍ଡିରେ ବାଣ୍ଡକୁ ସେଟ୍ କଲି। ଏଥର ଜୋରରେ ଧକ୍କା ମାରିବାରୁ ବାଣ୍ଡ ଗାଣ୍ଡିକୁ ଫାଡ଼ି ଭିତରକୁ ପଶିଗଲା। ବୋଉ ଜୋରରେ ଚିଲେଇ ଉଠିଲା। ବୋଉର ଚିତ୍କାର ଶୁଣି ମୁଁ ଟିକେ ରହିଗଲି। ବୋଉର ଦୁଧ ଦଳିବାକୁ ଲାଗିଲି। ବୋଉ ଟିକେ ନର୍ମାଲ ହେବାରୁ ମୁଁ ପୁଣି ବୋଉର ଗାଣ୍ଡିରେ ଗେହିବା ଆରମ୍ଭ କଲି। ମୋତେ ବହୁତ ମଜା ଆସୁଥାଏ ବୋଉର ଗାଣ୍ଡିରେ ଗେହିବାକୁ। ପାଖାପାଖି 15 ମିନିଟ୍ ଗେହିବା ପରେ ମୁଁ ବୋଉର ଗାଣ୍ଡି ଭିତରେ ମୋର ସବୁ ବୀର୍ଯ୍ୟକୁ ଛାଡ଼ିଲି। ବୋଉ ବହୁତ ଖୁସି ଥିଲା। ଅନେକ ଦିନ ପରେ ତାକୁ ଆଜି ସ୍ୱାମୀ ସୁଖ ମିଳିଥିଲା। ଏବେ ଆମ ଭିତରେ ସେମିତି କୌଣସି ବାଧା ନାହିଁ ଏବଂ ଆମେ ମା ପୁଅ ଯେତେବେଳେ ବି ଆମକୁ ମୌକା ମିଳୁଛି ଆମେ ଦୁଇଜଣ ଜୋରଦାର ଗିଁ ଗିଁ କରୁଛୁ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏ ଥିଲା କାହାଣୀ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ ନିହାତି ଜଣାଇବେ। ଆଉ ହଁ, ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ଜଏନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଥିବା ଲିଙ୍କ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ଜଲ୍ଦି ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ଜଏନ୍ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ।